بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 12 جولائی 2020 بروز اتوار سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جدہ مکہ شہراب پر ٹول ٹیکس نہیں لگ رہا۔ سعودی وزارت نقل و حمل نے کہا کہ جدہ مکہ شہراب پر ٹول ٹیکس کہیں نہیں بنائے گئے، نہ ہی ٹول ٹیکس نافذ کیا جا رہا ہے۔ شہراب پر ٹول ٹیکس کے حوالے سے سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی باتیں بے بنیاد ہیں۔ سبق نیوز نے وزارت نقل و حمل کی جانب سے کیے جانے والے ٹویٹ کے حوالے سے کہا کہ جدہ مکہ شہراب پر شمیسی چیک پوسٹ کی توسیع کی گئی ہے تاکہ حج عمرہ سیزن کے دوران چیک پوسٹ پر لوگوں کو غیر معمولی رش کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وزارت کی جانب سے مزید کہا گیا کہ سوشل میڈیا پر افواہیں پھیل رہی ہیں کہ شمیسی چیک پوسٹ کی توسیع اور وہاں مخصوص کین اس لیے تعمیر کیے جا رہے ہیں کہ اب ٹول ٹیکس لگایا جائے گا۔ بیان کے مطابق سوشل میڈیا کی باتوں میں کوئی حقیقت نہیں۔ شمیسی چیک پوسٹ کی توسیع کرنے کے بعد وہاں 5 کی بجائے 18 چیک پوائنٹ بنائے گئے ہیں تاکہ سیزن میں لوگوں کو دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ واضح رہے کہ سوشل میڈیا پر غیر معمولی طور پر ایسی خبریں پھیلائی جا رہی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ وزارت نقل و حمل کی جانب سے شمیسی چیک پوسٹ پر ٹول ٹیکس کا نظام نافذ کرنے کے لیے مخصوص کیبنز بنائے گئے جن کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ شمیسی چیک پوسٹ مکہ مکرمہ کے داخلی راستے پر واقع ہے جو جدہ شہراب پر آتی ہے۔ رمضان اور حج سیزن میں اس شہراب پر ٹریفک کا بے پناہ ازدحام ہو جاتا ہے کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں عازمین حج اور معتمرین اس چیک پوسٹ سے گزرتے ہیں۔ حج سیزن میں اس چیک پوسٹ کو عبور کرنے میں گھنٹوں لگ جاتے تھے۔ پیٹرول 91 اور 95 کے نرخ پھر بڑھ گئے۔ سعودی ارامکو نے جولائی کے لیے پیٹرول کے نئے نرخ جاری کر دیے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ 1 جولائی کو 15% ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے نفاذ کے بعد بھی ایک ہفتے کے لیے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا تھا۔ سبق اور سعودی پریس ایجنسی کے مطابق جولائی کے لیے پیٹرول 91 کی نئی قیمت اب 1 ریال 29 حلالہ ہوگی۔ 1 جولائی کو 15% ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے بعد اس کی قیمت 98 حلالہ فی لیٹر تھی، جبکہ 95 پیٹرول کی نئی قیمت 1 ریال 44 حلالہ فی لیٹر مقرر کی گئی۔ 1 جولائی کو اس کی قیمت 1 ریال 18 حلالہ تھی۔ ڈیزل کی نئی قیمت 52 حلالہ اور مٹی کے تیل کی قیمت 70 حلالہ فی لیٹر ہو گئی۔ سعودی ارامکو کے اعلامیہ کے مطابق نئے نرخ ہفتہ 11 جولائی سے نافذ العمل ہوں گے۔ بیان میں کہا گیا کہ سعودی عرب میں پیٹرول کی قیمتیں عالمی منڈی میں تیل کی برآمدی قیمت سے منسلک ہیں۔ عالمی منڈی میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق اس میں رد و بدل کیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ ارامکو نے اعلان کیا تھا کہ اب ہر ماہ کی 10 تاریخ کو پیٹرول کے نرخوں پر نظر ثانی کی جائے گی اور اس کا اطلاق ہر ماہ کی 11 تاریخ سے ہوگا۔ وطن واپسی کے لیے اودا پروگرام سے فائدہ کیسے اٹھائیں؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے حوالے سے عائد سفر پر پابندیوں کے دوران حکومت کی جانب سے غیر ملکیوں کی وطن واپسی کے لیے خصوصی انتظامات کرتے ہوئے اودا کی سہولت جاری کی گئی تھی جو تاحال جاری ہے۔ اودا آپشن سے وہ غیر ملکی مستفید ہو سکتے ہیں جو اقامہ پر مملکت میں مقیم ہوں یا جن کے خروج و اودا یا فائنل ایگزٹ لگے ہوں۔ علاوہ ازیں وزٹ ویزے پر آنے والے بھی اودا یعنی ریٹرن کے آپشن سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اودا کا آپشن قانونی ویزے پر مقیم غیر ملکیوں کے لیے ہے، تاہم ایسے تارکین جن کے کفیلوں یا ان کی کمپنیوں نے ان کا حروب لگایا ہوا ہے وہ اس سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ یاد رہے کہ وزارت نے وطن واپسی کے خواہشمند مختلف ویزوں پر مقیم غیر ملکیوں کی سہولت کے لیے عودت آن لائن پروگرام کا اجرا کیا ہے۔ اس کے تحت واپسی کے خواہشمند تمام غیر ملکیوں کو ابشر کے ذریعے واپسی کی درخواست دینے کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے ابشر اکاؤنٹ پر اودا کا خصوصی آپشن قائم کیا ہوا ہے جس میں وہ غیر ملکی جن کے پاس فائنل ایگزٹ یا ری انٹری ویزا ہے کے علاوہ وزٹ یا دیگر ویزوں پر آنے والوں کی بھی واپسی کی سہولت مہیا کی گئی ہے۔ جوازات کا کہنا ہے کہ اودا آپشن کے ذریعے مختلف ممالک کے شہریوں کو رجسٹر کرنے کے بعد ان ممالک کے سفارت خانوں سے رابطہ کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے شہریوں کی واپسی کے لیے بین الاقوامی سفر کا بندوبست کریں۔ اودا آپشن پر اندراج کرانے کا طریقہ انتہائی آسان ہے جس میں سفر کرنے والوں کا اقامہ نمبر، تاریخ پیدائش، موبائل نمبر اور جس شہر سے سفر کرنا اور جہاں جانا ہے کا اندراج کیا جاتا ہے۔
उदत प्रोग्राम से इस्तेफादे के लिए ज़रूरी नहीं कि उम्मीदवार का अबशर पर अकाउंट हो। हरूब वाले ओहदा से फ़ायदा क्यों नहीं उठा सकते? हरूब यानी फ़रार कानून मेहनत में संगीन जुर्म में शामिल है। जिस गैर मुल्की कारकुन का हरूब लगा हो, जवाज़ात में इसकी फ़ाइल मुकम्मल तौर पर सीज़ हो जाती है और इसका सफ़र इस वक्त तक मुमकिन नहीं होता जब तक ये साबित ना हो जाए कि कारकुन जिसका हरूब लगा है इससे कोई अखलाकी या फ़ौजदारी जुर्म सरजद नहीं हुआ। जिन अफराद का हरूब लगा होता है इसे कैंसिल या ख़त्म कराने के बाद ही इन्हें सफ़र की इजाज़त दी जाती है। वजारत अफरादी क़ुव्वत के तहत मुमलकत आने वाले गैर मुल्की कारकुन इस अमर के पाबंद हैं कि वो अपने आजर के पास काम करें। अगर वो आजर के पास काम नहीं करते और इनके पास से फ़रार होकर आज़ाद लेबर के तौर पर काम करते हैं तो वो संगीन जुर्म के मुर्तकिब होते हैं। वजारत अफरादी क़ुव्वत ने हरूब कवानीन को इसलिए सख्त किया ताकि इस रुझान का ख़ात्मा किया जा सके। हरूब दर्ज होने के 15 दिन के अंदर कफ़ील इसे कैंसिल करा सकता है। ये मुद्दत ख़त्म होने के बाद कफ़ील के इख्तियार में नहीं रहता, क्योंकि इसके बाद कफ़ील को वजारत अफरादी क़ुव्वत या लेबर कोर्ट में केस दर्ज करके इनकी वजूहात को बयान करना होता है जिसके तहत कारकुन का हरूब लगाया गया था। कानून के मुताबिक ऐसे अफराद जो किसी भी तरह से ब्लैक लिस्ट या किसी भी इदारों को मतलूब हों, इन्हें मुमलकत में इस वक्त तक जाने की इजाज़त नहीं दी जाती जब तक इन पर आयद केस ख़त्म नहीं हो जाता या वो इससे बरी नहीं हो जाते। हज मौसम की तैयारी कर चुके हैं असुदैस। सऊदी अरब में मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी इंतज़ामिया के सरबराह आला शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान असुदैस ने हज ज़ायरीन के लिए एक मुहिम का आगाज़ किया है जिसका नाम हाजी और ज़ायर की खिदमत हमारे लिए तमगा एजाज़ है। मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया 7 बरस से इस स्लोगन के साथ हज ज़ायरीन की खिदमत का फरीज़ा अंजाम दे रही है। ये इसका 8वां साल है। आजल वेबसाइट के मुताबिक डॉक्टर असुदैस ने इस मौका पर ज़िला ब्लाग से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नए हज मौसम की तैयारियां पेशगी मंसूबे के साथ कर चुके हैं। मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया ने हज मौसम शुरू होने से कबल ही हज प्लान तैयार कर लिया था। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस साल हज मंसूबे के नुमायाँ मकासद हैं कि मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के तमाम ज़ायरीन की सेहत सलामती को यकीनी बनाना और इन्हें नए कोरोना वायरस से बचाने और वायरस फैलने से रोकने के लिए मौसर हिफाजती इक़दाम करना है। सऊदी नौजवान वाटर टैंकर भी चलाने लगे। सऊदी अरब के शहर तबूक और अर में 2 सऊदी नौजवानों ने वाटर टैंकर सर्विस शुरू कर दी। अकाज़ अखबार के मुताबिक अर के रायशी हायल अल उनजी का कहना है कि वो तकरीबन 6 बरस से वाटर टैंकर के ज़रिए मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को इनके घरों पर पानी पहुंचा रहे हैं। हम वतनों का रवैया बहुत अच्छा है, कोई इन्हें कम तर नहीं समझ रहा। सऊदी नौजवान ने मज़ीद कहा कि वो अपने पास इस रोज़गार से खुश हैं। जायज़ कमाई का ये मुनासिब ज़रिया है, ये किसी के यहाँ मुलाजमत नहीं, ये सब उनसे अच्छे तरीके से पेश आते हैं। एक सवाल पर हायल अल उनजी का कहना था कि 24 घंटे के दौरान ड्यूटी के 3 औकात मुंतखब किए हैं। सुबह, दोपहर और रात के वक्त वाटर टैंकों की सहूलत सार्फिन को मुहैया की जाती है। जो जब भी वाटर टैंकर तलब करता है इसको सहूलत के मुताबिक घर पर पानी पहुंचा दिया जाता है। इधर तबूक में भी सकरुल अमरानी नामी सऊदी नौजवान अपनी आमदनी में इजाफे के लिए वाटर टैंकर चलाता है। अल अमरानी का कहना है कि अब इनके काफ़ी मुस्तकिल गाहक बन गए हैं। सऊदी नौजवान ने हकाम से मुतालबा किया कि वाटर सप्लाई के शोबे में भी सौदाइजेशन की जाए ताकि इस शोबे से गैर मुल्कियों की इजारादारी ख़त्म करके सऊदी नौजवानों को काम करने के मौके मैसर आएँ। कई माह के तात्तुल के बाद सियाहती मकामात की रौनकें बहाल। सऊदी शहरियों ने मकामी सियाहत में दिलचस्पी के बाद दही मकामात का रुख करना शुरू कर दिया है, जहां दर्जा हरारत भी शहरों के मुकाबले में कदरे कम होता है। कोरोना के बायस परवाज़ें मुअत्तल होने से शहरी बैरून मुल्क जाने के बजाय अपने ही मुल्क में तफरीही मकामात को तरजीह दे रहे हैं। सऊदी अरब के शहर ताइफ, अल-बाहा और अबहा सियाहों की दिलचस्पी का मरकज़ बने हुए हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक पार्क्स या दीगर तफरीही मकामात पर कोरोना से बचाव की तदाबीर पर सख्ती से अमल को यकीनी बनाया जा रहा है।
सऊदी इदारा बराए सियाहती तरक्की के नायब सदर वलीद अल हामदी ने अरब न्यूज़ को बताया कि जनूब मगरब में वाक़या सूबा असीर अपने दिलकश मकामात और तमाम तर सहूलियात के साथ मुल्क से आने वाले सियाहों को बेहतरीन सहूलतें मुहैया करता है। उन्होंने बताया कि असीर के गवर्नर की हदायत के मुताबिक कई कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं जो मौसम गर्मा का फ़ायदा उठाते हुए सियाहती सरगर्मियों की कामयाबी और तफरीही सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाएंगी।